नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचा KTR आणि हरीश राव यांना सल्ला, त्यांना मस्करी कमी करण्याचा सल्ला। जिल्ह्यात बाल दिन साजरा, अधिकारी आणि नेत्यांनी जवाहरलाल नेहरूंच्या सेवेचे स्मरण। काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जुबली हिल्स पोटनिवडणुकीत विजय साजरा। नेते म्हणतात की हा तेलंगणामधील लोकांच्या या प्रशासनासाठी जनमत संग्रह आहे। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। भैंसा येथे साहित्यिक अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्याचे अनावरण। आमदार म्हणतात की जर आपण महान लोकांच्या मार्गावर चाललो तर समाजाचा विकास होईल। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी जुबली हिल्स पोटनिवडणुकीच्या या निकालावर प्रतिक्रिया दिली। जुबली हिल्स मधील विजयासाठी काम करणाऱ्या सर्वांचे त्यांनी आभार मानले। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी KTR आणि हरीश राव यांनी त्यांचा मत्सर, राग आणि अहंकार कमी करावा असे सुचवले। विधानसभा निवडणुकीमध्ये जनतेने त्यांना पराभूत केले, पण त्यांना शुद्धीवर आणले नाही। त्यांनी संसदीय निवडणुकीमध्ये 0 जागा दिल्या, तरीही आचारशैलीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही। आता जुबली हिल्समध्ये त्यांना पुन्हा शुद्धीवर आले आहे। KTR आणि हरीश राव यांनी किमान एकदा तरी त्यांच्या पद्धती बदलाव्या, अन्यथा BRS राज्यातून नक्कीच गायब होतील असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला। येत्या काळामध्ये BRS आणि भाजप नेत्यांना सरकारला सहकार्य करण्याचा सल्ला मुख्यमंत्री रेवंत రెడ్డి यांनी दिला। మన తాతలు ముత్తాతల నుంచి వచ్చిన సంపద అయితే అది మనకే చెందుతుంది। మనకు కూడా ఇంట్లో ఆడపిల్లలు వచ్చి వాటా అడిగితే ఎన్టీ రామారావు గారు తీసుకొచ్చిన ఆడపిల్లలకు కూడా ఆస్తిలో సమాన హక్కు కల్పించిన తర్వాత దాంట్లో ఆడపిల్లలు కూడా వాటా అడుగుతారు। అది కూడా పూర్తిగా మనకు రాదు। ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు స్పష్టంగా 2023 శాసనసభ ఎన్నికల్లో చంద్రశేఖరరావు గారే కాలుకు బల్పం కట్టుకొని తెలంగాణ నలుమూలల తిరిగినప్పుడు మేమందరం కలిసి CLP నాయకుడిగా బట్టి విక్రమార్క గారు, PCC ప్రెసిడెంట్గా నేను, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, కోమటిరెడ్డి గారు, ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, ప్రతి ఒక్కరి సహకారం తీసుకొని మేము తెలంగాణ నలుమూలల మేమందరం కలిసి ఒక ప్రయత్నం చేసినాం। ప్రజలు స్పష్టమైన తీర్పిచ్చి 65 సీట్లు మాకు మా పక్షాలకు, అదేవిధంగా 39 సీట్లు మీకు ఇవ్వడం జరిగింది। 39.5% ఓట్లు మాకిస్తే 37% ఓట్లు మీకు ఇచ్చారు। 8 సీట్లు బీజేపీకి ఇచ్చారు, 7 సీట్లు MIMకి ఇచ్చారు। ఇదొక ప్రణాళిక। సరిగ్గా 6 నెలలు తిరిగే లోపల పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరిగినాయి। పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మా 39.5% ఓటు కాస్త 41%కి పెరిగింది। 8 పార్లమెంట్ సీట్లు మాకు ఇచ్చిండ్రు, 35% ఓట్లతోటి 8 పార్లమెంట్ సీట్లు बीजेपीకి ఇచ్చారు, 1 सीट MIMకి ఇచ్చారు। काँग्रेसचे उमेदवार नवीन यादव यांनी जुबली हिल्स मतदारसंघातील जनतेचे प्रचंड बहुमताने विजयी झाल्याबद्दल आभार मानले। तर 24,729 मतांनी विजयी झाल्यानंतर या रिटर्निंग ऑफिसने त्यांना विजयाचे प्रमाणपत्र सादर केले। मी काँग्रेस हायकमांड, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, मंत्री, वरिष्ठ नेते आणि कार्यकर्त्यांचे आभार मानतो की ज्यांनी माझ्या विजयासाठी काम केले असे ते म्हणाले। लोकांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून मतदान केले। आज निवडणुका संपल्या आहेत, आपण सर्वजण आपल्या प्रदेशाच्या विकासासाठी एकत्र काम करूया। भारतीय राष्ट्र समितीच्या नेत्यांनी माझ्यावर खोटे आरोप केले, त्या पक्षाने प्रचारात काहीही उल्लेख केला नाही, कारण त्यांनी काहीही केले नाही। BRS फक्त माझ्याबद्दल वाईट बातम्या पसरवून जिंकत होते आणि लोकांनी त्यांच्या मतांनी सर्व वाईट बातम्या नाकारल्या। धमकी असल्यास लोके हे मतदान करण्याचे ते दिवस गेले। ज्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि मला मतदान केले त्या सर्व लोकांचे मी आभार मानतो असे म्हणाले। మా సమస్యలు పరిష్కరిస్తారని ఎంతో నమ్మకంతో నాకు ఈ అవకాశం కల్పించారు। వారి సేవ చేసుకోవడానికి ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అదే విధంగా కాంగ్రెస్ అధిష్టానం సోనియా మేడం గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, మల్లికార్జున్ ఖార్గే గారు, KC వేణుగోపాల్ గారు, అలానే మా ముఖ్యమంత్రి గారు, మా ప్రియతమ నాయకులు మా అన్న రేవంత్ అన్న గారికి, మా అధ్యక్షులు PCC అధ్యక్షులు
మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారికి, ఇన్ఛార్జ్ మేడం నటరాజన్ గారికి, విశ్వనాథం గారికి అండ్ ఎంటైర్ క్యాబినెట్ మంత్రులందరికీ అండ్ మా ఎమ్మెల్యేలకి, చైర్మన్స్కి, మా పార్టీ కార్పొరేటర్స్, స్థానిక కార్పొరేటర్స్కు, ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకి ఎంతో కష్టపడ్డందుకు వాళ్ళందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి మా పార్టీ పెద్దలు నా మీద నమ్మకం పెట్టుకొని నాకు అవకాశం కల్పించినందుకు మా పార్టీ పెద్దలు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు పార్టీ కార్యకర్తలు ఎంటైర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సిస్టమ్ అంతా జూబ్లీస్లో ఎంతో కష్టపడి కాంగ్రెస్ పార్టీని నన్ను ఇక్కడ గెలిపించుకోవడానికి నిరంతరం కృషి చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త నుండి ముఖ్యమంత్రి వారికి, అధిష్టానం అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఏదైతే ప్రజలు నా మీద నమ్మకం పెట్టుకొని ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందుతుందని, భవిష్యత్తు బాగుంటుందని నమ్మకంతో ఇచ్చినారో, దాదాపు 200 కోట్లతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టినాం గతంలో. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇంత మంచి ఆశీర్వదించినారు పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి మా ప్రాంత సమస్యలన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళి అన్నీ కూడా శాశ్వత పరిష్కారం చేయడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తా. ప్రజల్లో అంటే గతంలో బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు గెలిచినప్పుడు కొన్ని కక్షపూత రాజకీయాలు చేస్తుండే, నవీన్ యాదవ్ దగ్గర అటువంటివి ఉండవు. నవీన్ యాదవ్ ఈ రోజు వరకే మీరు మేము, ఇప్పటి నుండి మనమంతా ఒకటే, అందరం కలిసి మన ప్రాంత అభివృద్ధి కొరకు కష్టపడదాం, కలిసి पनी చేసుకుందామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की आपल्या देशाचे पहिले पंतप्रधान म्हणून काम करणारे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची जयंती बालदिन म्हणून साजरी करणे ही खूप आनंददायी आहे। शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये आयोजित कार्यक्रमामध्ये ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। त्यांनी सांगितले की नेहरूंना मुलांवर खूप प्रेम होते आणि मुलांनी चांगले वर्तन आणि चांगल्या सवयी अंगीकारण्यास पाहिजे असेही म्हणाले। आजची मुले मोठी होऊन उद्याचे नागरिक बनतील आणि उच्च ध्येय असलेले नागरिक बनतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली। అన్ని డౌట్స్ ని క్లియర్ చేసిండ్రు మాకు మనీ కూడా దీంతోటి అంటే సార్ మేము రావాలి వెళ్ళాలి అంటే థాంక్యూ సో మచ్ సార్। ఈ అంశాన్ని ఇంకొక పేరెంట్స్ ఆధార్ కార్డు ఇవ్వండి సార్ అమ్మాయికి ఫ్రెష్ గా మొన్న మన క్యాంపుల్లో ఆధార్ కార్డు ఇచ్చారు సార్ ఉన్నారా హెచ్ఎం మేడం గారు శశికళ మేడం గారు ప్రైవేట్ గారు మేడం శ్రీవాణి రెడీ ఉండాలి సాక్షి దవాల పేరెంట్స్ కూడా రావాలి మేడం मीनाक्षी पंडित जवाहरलाल नेहरू गारू इंडिया फस्ट प्राइम मिनिस्टर అండ్ ఇండిపెండెన్స్ సంబంధించిన కూడా చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేశారు। వారికి పిల్లలతో చాలా ప్రేమ, ఎడ్యుకేషన్ పైన చాలా ప్రేమ। ఆ రెండో సందర్భంగా మళ్ళీ మనం వారికి ప్రతిరోజు కూడా స్మరించుకొని వారు ఏవైతే దశాదిశ చూపించారు పిల్లలు కానీ పేరెంట్స్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ కూడా ప్రతిరోజు కూడా పాటించుకోవాలి నేనందరికీ కోరుతూ పిల్లలందరికీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి బాల దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము। యాక్చువల్గా అడల్ట్ కూడా ఏమంటామంటే ఎవ్రీ పర్सन देयर विल बी अ चाइल्ड अंटामा हर किसी के बीच में भी एक बच्चा होता है, हर किसी के दिल में भी कहीं ना कहीं एक बच्चा छुपा रहता है। तो हम सबको एक्चुअली चिल्ड्रंस डे शुभकामनाएं मैं देता हूं। अडल्ट्स डे हो गए, अडल्ट्स కూడా కావచ్చు, పిల్లలు కూడా కావచ్చు, అందరికీ కూడా చిల్డ్రన్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం। సో ఈ రోజు మనం ఈ 15 అక్టోబర్ నుంచి మనం సుమారుగా 1 మంత్ ఎగ్జాక్ట్ గా చూసుకుంటే మళ్ళీ 15 అక్టోబర్ నుంచి 14 నవంబర్ సో 1 మంత్ మనం ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాంప్స్ పెట్టడం జరిగింది। సో ఈ రోజు ఎవరైతే ఆ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాంప్స్ లో అటెండ్ అయ్యి మరి వారికి కొత్త ఆధార్ కావచ్చు, ఆధార్ కరెక్షన్స్ కావచ్చు, లేట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ బర్త్ కావచ్చు, కొత్త బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావచ్చు, రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ కావచ్చు, అంటే ఇటువంటి ఏవైతే పిల్లలకి ఇప్పుడు అపారైంది ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా స్కాలర్షిప్స్ దీంతో పాటు ఎంప్లాయ్మెంట్ అవి అన్నిటికీ అవసరం పడతాయి। తర్వాత గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ కూడా అన్నిటికీ అవసరం పడతాయి। సో చాలా ఉపయోగం యాక్చువల్గా।
పిల్లలకి ఇప్పటి నుంచే కానీ అడల్ట్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరికి సర్టిఫికెట్స్ అంటే చాలా అవసరం. సో మనకి అంటే ఎట్లా ఈ ఆలోచన వచ్చింది అంటే, ఒకటేమో అపార ఐటీలో కొత్త విధంగా ఉన్నాం. సో అపార ఐటీ ఏ విధంగా ముందుకి తీసుకుని వెళ్ళాలి అంటే, ఈ సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో సాల్వ్ చేసుకోగలిగితేనే మళ్ళీ अपार आयटी जनरेट చేయగలుగుతాం. DCC बीचे अध्यक्ष अड्डीभोजा रेड्डी यांनी शेतकऱ्यांना आदिलाबाद जिल्हा सहकारी बँकेने दिलेल्या सेवेंचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. शुक्रवारी आदिलाबाद शाखेमध्ये 72वा अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह भव्य दिन पद्धतीने साजरा करण्यात आला. त्यांनी सहकारी बँकेचा ध्वज फडकवला. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्याच्या उद्देशाने ही संघटना स्थापन करण्यात आली आहे असे सांगितले. बँकेच्या ग्राहकांना चांगल्या सेवा देण्यासाठी ते काम करत असल्याचेही ते म्हणाले. స్వాతంత్ర సమర యోధులు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి 136వ జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు 72 సహకార సంఘాలు మొదలుపెట్టి 72 సంవత్సరాల సందర్భంగా సహకార ఉత్సవాలు ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ జిల్లాలో కాదు, రాష్ట్రంలో, దేశంలో మొట్టమొదటిగా ఆనాడు ఒక 10 మంది పెద్దలు కలిసి నిరుపేదలు దోపిడీకి గురవుతా ఉన్నారు, రైతన్నలు దోపిడీకి గురవుతా ఉన్నారు, వృత్తి పనులు చేసేటోళ్ళు కూడా దోపిడీకి గురవుతా ఉన్నారు అని చెప్పి ఆలోచనతో ఆనాడు 72 సంవత్సరాల కిందట సహకార సంఘాలని మొదలుపెట్టడం జరిగింది. ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈ యొక్క ఉత్సవాల కార్యక్రమం, జెండా కార్యక్రమం, ఉత్సవాల కార్యక్రమం, అదే విధంగా ఆనాడు ఈ యొక్క సహకార సంఘాలు మొదలుపెట్టిన నెహ్రూజీ గారి జయంతి సందర్భంగా ఈ రోజు చేసుకోవడం, ఈ రోజు మా యొక్క జిల్లా ఆఫీసర్స్ కానీ, మా సిబ్బంది, జిల్లా బ్యాంక్ సిబ్బంది ఈ రోజు మా జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో మా జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో చేసుకోవడం జరుగుతాం. ఆనాడు వాళ్ళు కన్న కలల్ని ఈ రోజు చూస్తూ ఉంటే దేశం లెవెల్లో కానీ, రాష్ట్రాల లెవెల్లో కానీ 50% ఈ రోజు సహకార సంఘాలకు ముడిపడి అన్ని కుల వృత్తులు కానీ, అన్నదాతలు కానీ, అదేవిధంగా నిరుపేదలు కానీ ఈరోజు సహకార సంఘంలో ఒక మెంబర్గా ఉన్నారు. ఇదంతా ఆనాడు మహానుభావుడు ఆ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారే చేసిన కార్యక్రమం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ఈ రోజు ఎమరేసుకొని గుర్తు చేసుకుంటున్నాం. అటువంటి మహానుభావుల జయంతులు అందరిది, మహాత్మా గాంధీది కానీ, జగజీవన్ రెడ్డి కానీ, అంబేద్కర్ది కానీ, నెహ్రూది కానీ, ఇటువంటి మహానుభావులది ఎన్నడైతే మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటామో ఆ అడుగుల్ని మనం నడవాలన్న ఆలోచనతో ఇంకా ఈ రోజు చూస్తూ ఉంటే 2020 దాకా వచ్చేసరికి ఈ రోజు సహకార సంఘాలు దేశం లెవెల్లో కూడా కంప్యూటర్ సిస్టమ్కు రావడం జరిగిందని చెప్పి తెలియజేస్తాము. ఈ రోజు మా బ్యాంక్ కూడా 2000 కోట్లకు ఈ రోజు పరిగెత్తింది అని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఒకటే అన్నదాతలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, వృత్తుల వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, నిరుపేదలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఆనాడు ఆ మహానుభావులు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు స్థాపించిన ఈ యొక్క సహకార సంఘాలే కాకుండా అన్ని బ్యాంకుల తురి పోవాలి, ప్రైవేటు వ్యాపారుల దగ్గరికి పోవద్దని చెప్పి ఈ సందర్భం గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. ఎప్పుడు కూడా ఆనాడు మహానుభావులు చేసిన వారి కార్యక్రమంలో మనం కూడా అడుగుపెట్టి మనం ఇంకా ఈ యొక్క సహకార సంఘాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు ఈ ఉత్సవాలన్నిటి పూర్తిగా చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుతాం. आदिलाबाद जिल्हा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश्वर म्हणाले की ग्रंथालय हे आधुनिक जीवनाची शाळा आहे. 21व्या राष्ट्रीय ग्रंथालय सप्ताहाच्या निमित्ताने शुक्रवारी शहरातील जिल्हा मध्यवर्ती या ग्रंथालय आयोजित कार्यक्रमामध्ये ते उपस्थित होते. जिल्हा ग्रंथालय अध्यक्ष मल्लेपुल्ला नरसय्या यांच्या समवेमध्ये त्यांनी देवी सरस्वतीच्या प्रतिमेचे पूजन केले. त्यांनी सांगितले की सरकार जिल्ह्यातील ग्रंथालयाच्या विकासासाठी काम करेल. सर्वांना पुस्तके वाचण्याची सवय लावण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
మీరు ఒక పేజీ రాసి చూడండి, మీ ఓన్ మీ క్రియేషన్గా మీ సొంతంగా ఒక పేజీ రాసి చూడండి. గ్రంథాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క రచయిత తన అనుభవాన్నంతా రంగరించి ఒక సమాజానికి ఒక మంచిని చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్న మంచిని మనందరం గ్రహించాలి. లైబ్రరీలో ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి విధానాలను కూడా లైబ్రరీ నేర్పుతుంది. ఖచ్చితంగా లౌకిక విద్య కూడా ఇవాళ రేపు లాజికల్ అంటే ఒక లౌకికమైన విద్య కూడా కావాల్సింది. బతకడం ఒక కేవలం ఉద్యోగంతో కాదు. లక్షల మంది అప్లై చేశారు. 3 లక్షల మందికి వెళ్ళి 1100 మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు. మిగతా వాళ్ళందరికైతే ప్రభుత్వం ఉద్యోగం చేయలేదు. మీరందరూ ఒక పాజిటివ్, నేను అనేది ఏంటంటే మీరందరూ ఒక పాజిటివ్ మీ జీవితంలో పనికొచ్చే ఇతర జ్ఞానాన్ని కూడా ఈ లైబ్రరీలో పొందవచ్చు. కేవలం కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్ ఒక పుస్తకం మనిషి వెలిగించారు. ఆధునిక జీవన విద్యాలయాలు మనము ఒక మనిషి సమున్నతంగా తీర్చిదిద్దాలంటే దాంట్లో గ్రంథాలయ పాత్ర చాలా మటుకు ఉంటుంది. నిజంగా నాకు కూడా పాత రోజులు గుర్తొచ్చాయి. అంటే ఈ జిల్లా అడిషనల్ కలెక్టర్గా మరి ఇన్ఛార్జ్ డిఓగా మీరు చాలామందిని చూసుంటారు. అంటే గ్రంథాలయమే జీవితాన్ని మారుస్తుందని నాకు కూడా గ్రంథాలయమే మార్చింది. ఎందుకొరకంటే నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు దాదాపు 5 ఇయర్స్ ప్రతిరోజు మార్నింగ్ ఉదయం 8 గంటలకు లైబ్రరీకి వెళ్ళేవాళ్ళం, రాత్రి 9 గంటలకు ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళం. మరి అలా చదువుకోవడం ద్వారానే మాకు ఒక సమాజంలో మార్గనిర్దేశం దొరికింది. నేను గ్రూప్ 2 సర్వీసెస్ సెలెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చాను. దానికి జీవన విధానం ఒక బాట వేసినటువంటిది గ్రంథాలయమే. ప్రతిరోజు యూనివర్సిటీ లైబ్రరీ ఆరోగ్యమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో గ్రామీణ వాతావరణంలో గ్రంథాలయాల్లో జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లలో ఇంత అవేర్నెస్ లేక అప్పుడంతా కూడా సిటీకి వెళ్ళి సిటీ లైబ్రరీలోనే చదువుకునేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత ఎన్నో గొప్ప గొప్ప పుస్తకాలను నేను నా ఇంటర్మీడియట్ లైఫ్లో చదివాను. డిగ్రీకి వచ్చేసరికి నా డిగ్రీ స్టేజ్లోనే అంటే తను లైబ్రరీ గురించి చెప్పేసరికి గుర్తొచ్చింది. ఎందుకొరకంటే ఫ్రీడమ్ ఎట్ మిడ్ నైట్ లాంటి పుస్తకము, డాటర్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ లాంటి బయోగ్రఫీస్ మరియు రూట్స్ లాంటి నవలలు నేను అక్కడ చదువుకున్నాను. చదువుకున్న తర్వాత ఒక సమాజం గురించి ఒక అవగాహన, ఒక పరిచయం అనేది ఏర్పడ్డది. తర్వాత జీవితంలో ఎప్పుడైతే యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినామో లైబ్రరీ ఒక దారి చూపించింది. కాబట్టి విద్యార్థులు ఇందాక చైర్మన్ గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకున్న షార్ట్ ఫాల్ను చూపించాలని అక్కడ రూమ్లోకి తీసుకొచ్చాడు. తనకు ఆలోచన ఉంది. ఎందుకొరకంటే ఇక్కడ ఇంకా కొంత రూమ్స్ పెంచి విద్యార్థులకు సరైన సౌకర్యాలు కల్పించాలి సార్, కొంత రిపేర్స్ ఉన్నాయని ఇందాక లోపల కూర్చొని డిస్కస్ చేశారు. ఖచ్చితంగా అర్థమైంది. ఎందుకొరకంటే మీకు ఉన్న దాంట్లో ఎక్కువ మంది చాలా ఇరుకుగా కూర్చొని కూడా పిల్లలు చదువుతున్నారు. జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ పక్షాన కూడా అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా దీన్ని మార్చే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఎందుకొరకంటే డెఫినెట్గా నా వంతు సహకారం జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి ఉంటుంది. దీంతో పాటు మీకు కూడా ఒకటి ఏంటంటే పుస్తకం ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇక్కడ నిండు సరస్వతి మాతుంది. ఎప్పుడు కూడా జీవితంలో ఒక మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. మొబైల్ లాంటి వాటికి అడిక్షన్ అవ్వకుండా పుస్తక పఠనం మీద దృష్టి పెట్టండి. ఖచ్చితంగా जीवनाला ఒక गम्यम अंटू दొరుకుతుంది. आदिलाबाद जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिल महाजन म्हणाले की विद्यार्थ्यांनी उच्च ध्येय निश्चित करावी आणि ती साध्य करण्यासाठी काम करावी. शुक्रवारी शहरातील एका खासगी शाळेमध्ये आयोजित राष्ट्रीय बालदिन समारंभामध्ये ते उपस्थित होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांना बालदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. चांगल्या खाण्याच्या सवयी आरोग्याला आनंददायी बनवतील असेही सुचवले. ते म्हणाले की वाईट सवयी टाळायला पाहिजे आणि त्यांनी भारताचे दीर्घकाळ सेवा करणारे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे स्मरण केले, जी मुलांवरील प्रेमामुळे त्यांची जयंती राष्ट्रीय बालदिन म्हणून साजरी केली. नंतर शाळेने आयोजित केलेल्या या न्यूट्रीफेस्ट कार्यक्रमाचे उद्घाटन रिबन कापून करण्यात आले. We would like to call head boy and head girl to honor our chief guest. All my dear students, a very happy September.
పోస్ట్ పెట్టాను. అందిస్తున్నాడు సార్. హరిశన హరిశన థ్యాంక్ యూ. So our Chacha Nehru, our first Prime Minister, had a very thoughtful aim or goal for the children. He considered children as the future of nation. He often called children as the flowers of the garden of nation. Like nation, he treated as a garden and flowers with the children. So with that aim in his mind, he created India where children were given highest priority, whether education or health or all those aspects. Because of him only, like we are standing here, like your children, like our parents, our grandparents, they studied well. He was the one who started IITs. He was the one who started Indian School of Science in Bangalore. So that time also he thought of education, he thought for all of you. So that is why you all celebrate this Children's Day on 14th of November. Now each child should have aim in life, should have some goal. He should dream for something big. Any dream which is thought of that, like I want to like be at some stage, but without any goal, without any target, is not of any use. To all the kids, to please enjoy your future, to enjoy your childhood. Childhood is very beautiful. To enjoy this child. Any issues you face, please share with your teachers, share with your parents. Or if any issues they are not accepting, share with your family members. But do not destroy your childhood by going out of the way to illegal activities. Lot of now this drugs and all you must be reading in newspaper. So that we should all stay away from all the illegal activities like drugs, alcohol, everything with kids, we should stay away from it. If you have any Instagram account, you should stay away from that. So focus on studies. Your main focus should be on studies and becoming something by setting up a goal. To achieve that goal, you should work very, very hard. Even if you fail once, next time you should succeed. How you will succeed? Because you will fail also, you will fall forward. You should not fall backward. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ नेते गिम्मा संतोषराव म्हणाले की जुबली हिल्स लोकांनी या विकासाचा मार्ग मोकळा केलेला आहे. जुबली हिल्स पोटनिवडणुकीमध्ये काँग्रेस उमेदवार नवीन यादव यांच्या प्रचंड बहुमताने विजयाबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. शुक्रवारी आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले काँग्रेस नेत्यांनी कार्यकर्त्यांसह फटाके फोडून आनंद साजरा केला. त्यांनी एकमेकांना मिठाई खाऊ घेतली आणि विजयाचा आनंद वाटला. नेत्यांनी सांगितले की तेलंगणामधील काँग्रेस पक्षाच्या कारभारासाठी हा जनमत संग्रह आहे आणि BRS नेत्यांनी कितीही खोटे प्रचार केले तरीही जनतेने पक्षावर विश्वास ठेवला नाही. लवकरच होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये ते त्याच गतीने आपली ताकद दाखवतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नवीन यादव यांना त्यांच्या विजयाबद्दल अभिनंदन करताना त्यांनी त्यांना मतदान करणाऱ्या लोकांचे आभार मानले. ఈ రోజు జరిగినటువంటి జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికల ఫలితాల్లో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసినటువంటి సోదరుడు నవీన్ యాదవ్ గారు భారీ మెజార్టీతో గెలవడం, మరి జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజలు రేవంత్ రెడ్డి ప్రజా పరిపాలనకు ఈ రోజు పట్టం కట్టడం జరిగింది. మరి BRS పార్టీ ఎన్ని కుయుక్తులు వన్నినప్పటికీ, ఎన్ని అబద్ధ ప్రచారాలు చేసినప్పటికీ ప్రజలు మాత్రం రేవంత్ రెడ్డి పరిపాలనని మెచ్చుకుంటూ ఈ రోజు తీర్పివ్వడం జరిగింది. అంతేకాదు ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రగల్భాలు వలుకుతా ఉంది. రాష్ట్రంలో మేమే ప్రత్యామ్నాయమని ఈ రోజు డిపాజిట్ రాని పరిస్థితి. భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ రాష్ట్రం మట్టుకు ఎప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయం కానే కాదనే విషయాన్ని ప్రజలు మరోసారి
నిరూపించడం జరిగింది. ఇప్పటికైనా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు నిస్సిగ్గుగా ప్రతిసారి కాంగ్రెస్ పార్టీని విమర్శిస్తూ మాట్లాడడం సరికాదని చెప్పి నేను భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల్ని ఈ విజయోత్సవ శుభ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. మరి అదే విధంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కూడా అనవసరంగా ముఖ్యమంత్రి గారి కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక నాయకుల్ని గాని ఎవరిని విమర్శించినా ఇక్కడ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు తగిన రీతిలో బుద్ధి చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ఈ నియోజకవర్గంలో కూడా భవిష్యత్తులో జరిగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సోదరుడు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో 6 జడ్పీటీసీ స్థానాన్ని 6 ఎంపీపీ స్థానాన్ని పురపాలక సంఘ స్థానాన్ని 6 మెజార్టీతో గెలవబోతున్నామని చెప్పి కూడా ఈ संदर्भात తెలియజేస్తా ఉన్నా. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते गिम्मा संतोषराव म्हणाले की पंडित जवाहरलाल नेहरू हे एक महान व्यक्ती होते ज्यांनी देशाचे पहिले पंतप्रधान म्हणून देशातील सिंचन क्षेत्रामध्ये मोठे योगदान केले. शुक्रवारी त्यांनी आदिलाबाद शहरातील मार्केट यार्ड येथील जवाहरलाल नेहरूच्या पुतळ्याला मोठ्या संख्येने पक्ष कार्यकर्त्यांसह पुष्पहार अर्पण केला आणि आदरांजली वाहिली. त्यांनी नेहरूंना एक महान भाऊ म्हणून प्रशंसा केली ज्यांचा अनेक बहुउद्देश सिंचन प्रकल्प या बांधण्याचा आणि कृषी प्रधान देशामध्ये सुपीक जमीन निर्माण करण्याचा मोठा इतिहास आहे. त्यांच्या कार्यकाळामध्ये देशाने सर्व क्षेत्रामध्ये मोठी प्रगती केली आणि त्यांनी आम्हाला त्यांच्या आदर्शानुसार या वागण्याचा सल्ला दिला असे सांगण्यात आले. चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, जब तक सूरज चांद रहेगा चाचा तुम्हारे नाम रहेगा, जब तक चाचा नेहरू. ఈ రోజు పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి జయంతి సందర్భంగా మరి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ సోదరుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆదేశానుసారంగా మరి నెహ్రూ గారికి ఘనమైనటువంటి ఈ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరం కలిసి నివాళులర్పించడం జరిగింది. మరి చాచా నెహ్రూ గారు తొలి భారత ప్రధానమంత్రిగా అయినప్పటి నుంచి మరి ముఖ్యంగా భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడ్డటువంటి దేశం కాబట్టి ఈ దేశంలో ముఖ్యంగా నీటిపారుదల రంగానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి నెహ్రూ గారు. నెహ్రూ గారి హయాంలో బాక్రా నంగల్, శ్రీరామ్ సాగర్, నాగార్జున సాగర్ ఈ విధంగా చెప్తూ పోతే ఎన్నో ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టి నీటిపారుదల రంగాన్ని రైతులకు అందించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి చాచా నెహ్రూ, पंडित जवाहरलाल नेहरू అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एक गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि ते स्वयं प्रयत्नातून पुढे आले. तर त्यांनी अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये दररोज अन्नदान हे अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్న అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై అన్న కంది
శ్రీనివాస రెడ్డన్న కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా తండ్రి శ్రీనివాస రెడ్డన్న చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై मुधोलचे आमदार पवार रामराव पटेल यांनी साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांच्या शिकवणीचे पालन सर्वांनी करावे असे सुचवले। शुक्रवारी ते निर्मल जिल्ह्यातील भैंसा शहरामध्ये अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्याचे अनावरण समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले आणि भाषणही केले। ते म्हणाले की साठे यांच्या या शिकवणीने गरीब आणि दुर्बल घटकांना खूप न्याय दिलेला आहे आणि जर आपण महान पुरुषाच्या मार्गदर्शनाचे पालन केले तर समाजाचा विकास होईल। तर शिक्षणाने सर्व क्षेत्रामध्ये प्रत्येक जण पुढे राहू शकतो आणि शिक्षणाला महत्त्व देणे आणि भविष्यात मुले चांगल्या पातळीवर स्तरीवर याची खात्री करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे। तर त्यांनी यावेळी समिती सदस्यांचे अभिनंदन केले आणि त्यांनी सांगितले की सर्व अडचणींना तोंड देऊनही पुतळा समितीने आपले ध्येय साध्य केले आणि पुतळा बसवावा त्यांचे सहकार्य नेहमीच राहतील असेही ते म्हणाले। तर भारतरत्न देण्यासाठी अण्णाभाऊ साठे यांना त्यांच्या पद्धतीने पाठिंबा देईन असेही सांगण्यात आले। ఎన్నో రోజుల నుంచి పెండింగ్ ఉన్న అన్నబాబు సాటే స్టాచ్యూ ఈ రోజు పూర్తిగా చేసి మన బైసా పట్టణానికి ఒక ఆదర్శంగా నిలబడటం ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని దుఃఖాలు వచ్చినా స్టాచ్యూ ఆగది స్టాచ్యూ చేసుడు ఖాయమని చెప్పి ఆ బృందానికి ఈ రోజు మనం స్టాచ్యూ పూర్తిగా చేసినాం। స్టాచ్యూ పూర్తిగా చేసిన తర్వాత దాని ఆదర్శం ఏమో ఆయన చేసిన ఘనత ఏమో సమాజానికి చేసిన సేవ దేశానికి చేసిన సేవ అయ్యాలి। బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అనుకోండి అన్నాబాబు సాఠే అనుకోండి ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అనుకోండి ఎన్నో నాయకులు అయిపోయినరు మన ఈ భారతదేశంలో వాళ్ళు చేసిన సేవల గుర్తింపు కోసం మనం ఈరోజు స్టాచ్యూ నిలబెడతాం। అదేవిధంగా ఇప్పుడే సోదరుడు శంకర్ చెప్పిండు ఎడ్యుకేషన్ మస్ట్ బి కంపల్సరీ చదువు నేరాలి చదువు నేర్స్తేనే మన భవిష్యత్తు ఉంది అని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కూడా అన్నారు అన్నాబాబు సాఠే కూడా అన్నారు। ఈరోజు చూస్తే చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం మనం ఎడ్యుకేషన్ దృష్టిలో మనం చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం। ప్రతి ఒక్క స్టేజ్ మీద ఉన్న నాయకులు కానీ ఎంఆర్పిఎస్ నాయకులు కానీ చదువు అనేది ముఖ్యం ఉంటేనే అన్ని అని सभामुखंगा తెలియజేస్తున్నాను। काँग्रेसचे उमेदवार नवीन यादव यांनी जुबली हिल्स पोट निवडणुकीमध्ये प्रचंड बहुमताने विजय मिळवला आणि बेला मंडळ काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आनंद साजरा केला। स्थानिक शिवाजी या जंक्शन आंतरराज्य महामार्गावर फटाके फोडून एकमेकांना मिठाई खाऊ घालून काँग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आनंद साजरा केला। काँग्रेस पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष फौजुला खान म्हणाले की बीआरएस आणि भाजप पक्षाच्या नेत्यांनी कट रचणाऱ्या मतदारांनी काँग्रेस पक्षाला मुकुट दिलेला आहे आणि लोकांच्या इच्छेनुसार स्थापन झालेले सरकार अनेक कल्याणकारी योजना राबवेल। विरोधी पक्षांनी काँग्रेस पक्षावर कितीही आरोप केला तरीही शेवटी धर्माचाच विजय झालेला आहे। तर निवडणुका काहीही असो काँग्रेस पक्ष आणखी 20 वर्ष राज्य करेल असे सांगण्यात आले। हमारा किसान राज्य क्या है जो तेलंगाना हैदराबाद में जो उपचुनाव का रिजल्ट आया उसमें हमारे उम्मीदवार श्री नवीन यादव जी ने लगभग 24,000 मेजॉरिटी से जीत हासिल की। इस जीत के लिए आज बेला मंडल
कांग्रेस पार्टी की ओर से पटाखे और मिठाई बांट के जश्न मनाया गया, क्योंकि आज तेलंगाना में जश्न का माहौल है। आज हम जानते हैं तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट आने के 2 साल लगभग होने वाले हैं। इसी दौरान ये बाई इलेक्शन में, ये उपचुनाव में दूसरी जीत है। आज इस उपचुनाव के अंदर जो अपोजिशन पार्टियों ने जितना सरकार को बदनाम करने का कोशिश की, आज वहाँ की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके मुंह पे तमाचा मारा। मैं आज देख वहाँ एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ बीआरएस, दोनों पार्टी एक होकर कांग्रेस को हराना चाहा, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में जो तेलंगाना में कांग्रेस सरकार जो काम कर रही है, हर वर्ग के लिए, हर तबके के लिए जो काम कर रही है, उसी काम को मद्देनजर रखते हुए जुबली हिल्स के जनता ने एक ऐसा फैसला दिया। मैं इस जुबली हिल्स की तमाम जनताओं का तहे दिल से कांग्रेस पार्टी की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं। रानडुकराच्या धोक्यामुळे या अन्न पुरवठादात्यांचे, शेतकऱ्यांचे हे हाल होत आहे। शेतकरी त्यांचे पीक मोठ्या कष्टाने जोपासतात। बियाणे पेरल्यापासून ते पीक काढेपर्यंत रानडुक्कर त्यांचा हल्ला करतच आहे आणि ते खातच आहे। यामुळे शेतकरी शेती सोडून देत आहे, कारण नुकसान सहन करू शकत नाही। रानडुक्कर हे शेतकऱ्यांसाठी एक भयानक आज झालेले आहे। कोणत्याही पिकाचे अपूर्णीय नुकसान करतात। बेलामंडळमधील मणियारपूर आणि खोगदूर बाहेरील सुमारे 200 एकर क्षेत्रातील रानडुक्कर सोयाबीन, रताळ आणि इतर पिकांवर हल्ला केला। पिकं उत्पादने खाण्यासोबतच त्यांच्या हालचालीमुळे ही पिकं नष्ट होत आहे। ते पहाटे आणि मध्यरात्री या गटात येतात आणि हल्ला करतात। त्यांनी सांगितले की जेव्हा पिके कापली जाते तेव्हा पेनगंगा नदीच्या पुरामुळे पिके बुडाली जातात आणि त्यांचे नुकसान होत आहे। तर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सर्वेक्षण करण्याची, ज्या शेतकऱ्यांना पिकाचे रानडुकरांनी नुकसान केलेले आहे त्यांना भरपाई मिळावी याची खात्री करण्याची विनंती करत आहे। सोडून दे ते तिकडचं वावर फिर सांगा राजा, या जीवाची दशा पुरबुडी होऊन निकाल बर्बाद होत आहे माणूस। आता पुरबुडी झाली तर झाली, पण आता असं तसं करून जीवाले मारून शिन्या पण शेती करत आहो, तर हे डुकरं बी आपल्याला जगू देत नाही। आता इलाज का करावा आम्ही? आता रात्र दिवस येतं झोपूनही आपल्याला ऐकत नाही, मूळचा नाश करून टाकत आहे। खोबदूर शिवार, मी विटू दामोदर मालेकार हो। आज 4 एकर वावर माझं सत्यानाश करून टाकलं, का करावं आता सांगा? आम्हाला एकच विनंती आहे, आम्हाला नदीले पाणी येते, सर्व काही येते, डुकरं त्रास देते, नदीले पाणी येते ते सण करते आम्ही, अजून डुकरं त्रास देते ते सण करते। आमच्या सासऱ्याचं वावर आज 3 एकर वावर आहे, ते पुरं डुकरानं सत्यानाश करून टाकला। आम्ही कसं जगाव, का जगाव, कशासाठी जगाव, हे नुकसान आमची भरपूर होत आहे। जुबली हिल्सच्या लोकांनी प्रगती केलेली आहे असे बोथ मतदारसंघाचे काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी आडे गजेंद्र म्हणाले। जुबली हिल्स पोटनिवडणुकीमध्ये प्रचंड बहुमताने विजय मिळवल्याबद्दल काँग्रेस उमेदवार नवीन यादव यांनी आनंद व्यक्त केला। नेरेडिगोंडा मंडळ केंद्रावर मोठ्या संख्येने उपस्थित हे असलेले काँग्रेस नेत्यांनी कार्यकर्त्यांसह फटाके फोडून आनंद साजरा केला। त्यांनी एकमेकांना मिठाई खाऊ घालून विजयाचा आनंद वाटला। मतदारसंघ प्रभारी आडे गजेंद्र म्हणाले की तेलंगणामधील काँग्रेस पक्षाच्या कारभारासाठी हा जन्मत चाचणी आहे आणि बीआरएस नेत्यांनी कितीही खोटा प्रचार केला तरी जनतेने पक्षावर विश्वास ठेवलेला नाही। आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये हे त्याच गतीने आपली ताकद दाखवतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। त्यांनी
नवीन यादव यांच्या विजयाबद्दल अभिनंदन केले आणि मतदान करणाऱ्या लोकांचे आभार मानले. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మరియు ముఖ్యంగా మన ప్రియతమ నాయకులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు రాష్ట్రంలో బీసీ సాధికారత కోసం బీసీలను ముఖ్యమంత్రి చేసే విధంగా మరియు బీసీలకు 42% కల్పించిన మరియు కల్పించేందుకు కృషి చేస్తున్న మన ప్రియమైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు ఆ ఆలోచనతో ముందుకెళ్తుంటే మరి జూబ్లీ హిల్స్ లో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో మనము బీసీలకే పట్టం కడదాము అని ఈ రోజు యాదవ్ బిడ్డ అయినటువంటి నవీన్ యాదవ్ గారికి ఈ రోజు మనము టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరియు బీసీల ఓట్లతో గత 10 సంవత్సరాలు రాజ్యాధికారంలో ఉన్న ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీసీలను ఓడగొట్టడానికి జూబ్లీ హిల్స్ లో ఎక్కడో ఆంధ్ర నుంచి వచ్చి స్థిరపడ్డ మాగంటి సునీత గారిని టికెట్ ఇవ్వడము, అదే విధంగా 10 సంవత్సరాలు ఈ యాదవ్లు అయితే గాని, మున్నూరు కాపులు అయితే గాని, ముదిరాజులు అయితే గాని, పద్మశాలీలు అయితే గాని బీసీ బిడ్డల ఓట్లతో రాజ్యాధికారం వెళ్ళిన మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ రోజు బీసీని ఓడించడానికి అక్కడ కేటీఆర్ కాదు, మన నియోజకవర్గం నుండి కూడా మన బీసీల ఓట్లతో గెలిచిన మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే అనిల్ జాదవ్ గారు కూడా వెళ్లి విశ్వ ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. సార్ గారు ఎక్కడైతే ప్రచారం నిర్వహించిండో అత్యధిక మెజార్టీ ఆ డివిజన్ లో 6,000 మెజార్టీ మన కాంగ్రెస్ పార్టీకి మన नवीन यादव गाరికి రావడం జరిగింది. आदिलाबाद जिल्हा मुख्य न्यायाधीश म्हणाले की रॅगिंग म्हणजे काय हे माहीत नसतानाही विद्यार्थ्यांना रॅगिंगची विषारी संस्कृतीची सवय होत आहे. त्यांनी सांगितले की रॅगिंग करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा केली जाईल. शुक्रवारी जिल्हाधिकारी राजश्री शहा आणि एसपी अखिल महाजन यांच्या समावेमध्ये त्यांनी शहरातील रिम्स कॉलेज सभागृहामध्ये DLSAने आयोजित केलेल्या जागरूकता बैठक भाग घेतला. रिम्स कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना रॅगिंग तसेच ड्रग्स प्रतिबंधक जागरूकता देण्यात आली. त्यांनी सांगितले की हे दोन्हीही विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करतात. रॅगिंग म्हणजे काय आणि त्यात काय आहे हे स्पष्ट केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना वाईट सवयीपासून दूर राहण्याचा आणि त्यांचा उज्ज्वल भविष्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला. ఉద్దేశం అలా ఉచిత వాటికి దూరంగా యువతని ఉంచేలా చైతన్యం జయసింగ్ రాథోడ్ గారిని రిమ్స్ సంచాలకులు గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్ రాజశేష గారికి, ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ గారు, మిగతా డిఎస్పీ సిఐ అవర్ ప్రొఫెసర్స్ అసెంబ్లీకి నా పేరు నమస్కారం. నిజంగా సార్ ఈరోజు భారత సభ్యులందరూ వచ్చిన రిమ్ స్టూడెంట్స్ కు అవగాహన కార్యక్రమం పీజీ 72 సీట్స్, అదేవిధంగా బిఎస్సీ నర్సింగ్ 55. ఈ విధంగా చెప్పుకుంటే రిమ్స్ 2008 నుంచి ఇప్పటికు అని మాకు చాలా భరోసా ఇస్తారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. కావచ్చు ప్లస్ అవుట్ పోస్ట్ కూడా ఉన్న 6 అక్కడ కూడా పోస్ట్ చెక్ పోస్ట్ చెప్పినట్లు నిజంగానే అరుదైన సన్నివేశం ఇప్పుడు మన ముందు ఆవిష్కృతమైంది. ఇలాంటి అవగాహన కార్యక్రమాలను ఈరోజు ఈ సదస్సు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని ఇంతకుముందు మాట్లాడేటువంటి వక్తలు మీకు చాలా సోదహరణంగా చెప్పారు. ముఖ్యంగా ర్యాగింగ్ గురించి, తర్వాత డ్రగ్స్ అబ్యూస్ గురించి ఈరోజు మనం ఈ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం. మీలో చాలామంది ర్యాగింగ్ అనుకుంటున్నాం. చాలామందికి అసలు ర్యాగింగ్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు. ర్యాగింగ్ అంటే ఏంటో తెలియకుండానే ర్యాగింగ్ బారిన పడుతూ ఉన్నారు. ర్యాగింగ్ అంటే ఏంటో తెలియకుండానే ర్యాగింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ అవి ఎంత ప్రమాదకరమో మీకు తెలియట్లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎత్తుగా ఉన్న అబ్బాయి ముందు వెళ్తున్నాడు అనుకో, మీ జూనియరు, అరే అమితాబ్ బచ్చన్ ఆగు అన్నావు అనుకో, అది ర్యాగింగే. ఒక టాల్ పర్సన్ పట్టుకొని అరే అమితాబ్ బచ్చన్ ఆగు అన్నావంటే ర్యాగింగే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్లాకిష్ కలర్లో ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అనుకో, ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా, వేరే వాడిని నేను కించపరచాలని కాదు, ఏ బాబు మోహన్ ఆగు,
కానీ ఇంకెవరితో కంపేర్ చేసి ఆగు అని అన్నావు అనుకో, అది ర్యాగింగే. తర్వాత ఈ మధ్య మన మీద సినిమాల ప్రభావం చాలా బాగా ఉంటుంది. మహేష్ బాబు ఉంటాడు, పోకిరి సినిమాలో చేస్తే అంతా అన్నీ జరిగిపోతూ ఉంటాయి, ఎవరేం పట్టుకోరు. కానీ నిజ జీవితంలో అలా చేస్తే 2 నిమిషాలు అరెస్ట్ చేస్తారు పోలీసులు. ఒక అమ్మాయిని తీక్షణంగా చూడటం కూడా అది స్టాకింగ్ కింద వస్తుంది, అఫెన్స్. అమ్మాయిని తీక్షణంగా నువ్వు చూస్తే కూడా అది స్టాకింగ్ కింద వచ్చి సంవత్సరం పాటు జైలు శిక్ష వేస్తారు. మనకి తెలియకుండానే ఎన్నో తప్పులు చేస్తున్నాము, మనకు తెలియకుండానే ఎన్నో నేరాల బాధ మనం పడుతున్నాం. కాబట్టి మీరందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ర్యాగింగ్ అంటే ఏంటి, దాని పర్యవసానాలు ఎలా ఉంటాయని చెప్పేసి ఇప్పటి వరకు పర్యవసానాల గురించి వాటి పరిణామాల గురించి చెప్పడం జరిగింది ఇంతకుముందు మాట్లాడే వక్తలందరూ. ఈ ర్యాగింగ్లో రకరకాలైనటువంటి భాష ద్వారా, మన ప్రవర్తన ద్వారా, మన చర్యల ద్వారా ఎదుటి వాళ్ళని ఇబ్బంది గురి చేస్తే సంవత్సరం నుంచి లైఫ్ పెనాల్టీ, లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ వరకు కూడా పెనాల్టీ ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది. లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్, జీవితకాల శిక్ష వేయడానికి ఆస్కారం. For the first time, like it was my first step outside from my home district, home state. So in IITs actually also when I had joined, ragging was prevalent. Over the years it has reduced, and now most of the premier institutions also they have reduced the raggings, and ragging has been completely eliminated because of the different acts and more awareness which has been created among the senior students as well as among the faculty as well as among the junior students also, particularly among the freshers. Why it's important, like an institution needs to be ragging free. First thing is there needs to be a good cordial relationship and a good cordial atmosphere, particularly in such kind of education institution. Many of you are coming outside from your hometown or home state for the first time. So the kind of relationship, the kind of atmosphere you get from your seniors, the kind of atmosphere or the kind of relationship you get from your staff, your academic and overall performance will be very good. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचा KTR आणि हरीश राव यांना सल्ला, त्यांना मस्करी कमी करण्याचा सल्ला. जिल्ह्यात बाल दिन साजरा, अधिकारी आणि नेत्यांनी जवाहरलाल नेहरूंच्या सेवेचे स्मरण. काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जुबली हिल्स पोट निवडणुकीत विजय साजरा. नेते म्हणतात की हा तेलंगणामधील लोकांच्या या प्रशासनासाठी जनमत संग्रह आहे. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. बहिंसा येथे साहित्यिक अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्याचे अनावरण. आमदार म्हणतात की जर आपण महान लोकांच्या मार्गावर चाललो तर समाजाचा विकास होईल. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.